Hello everyone, this is Advocate Hashandeep Singh Sidhu from NRI Legal Consultants. Today I am going to discuss a very important topic which is of great concern for all the NRIs, that is power of attorney. You all must have heard about the term power of attorney, but you must be in a dilemma that whether to execute it, whether to give it to somebody or not to give it to somebody. Today, I am going to explain to you the entire concept regarding the power of attorney. I would be explaining to you in a layman's language in Punjabi and English as well. So what is a power of attorney? Power of attorney is a legal document that is given by a principal to the agent to act on his behalf or to do all the acts upon his behalf. That is, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਜੰਟ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲਾਇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਨੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਦੇ? ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੋਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਇਜ਼ ਆਫ ਟੂ ਟਾਈਪਸ। The first is a specific power of attorney or a special power of attorney. As the name suggests, the specific power of attorney is given for a specific purpose. That is, suppose a person A executes a power of attorney in favor of person B for sale of a flat. So once the sale of the flat has been done, the power of attorney ceases to exist. Specific power of attorney एक specific काम ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਐਨਆਰਆਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲੈਟ ਮੇਰਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੋਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਉਹ ਅੰਡਰਟੇਕ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਫਲੈਟ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਸੀਜ਼ ਟੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। दूसरी जी पावर ऑफ अटर्नी है वो हैगी जर्नल पावर ऑफ अटर्नी। जर्नल पावर ऑफ अटर्नी एज अ नेम सजेस्ट हैज़ अ वाइड स्कोप। जर्नल पावर ऑफ अटर्नी कैन बी यूज फॉर मल्टीपल वी कुड से मल्टीपल थिंग्स टू बी डन, लाइक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, लाइक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, लाइक टैक्सेशंस, फॉर सेलिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी और बाइंग ऑफ अ प्रॉपर्टी, और फॉर द केसेस और इफ अ पर्सन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ पीओ। सो ये ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਨਲਾਈਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਸੀਜ਼ਸ ਟੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਕਿਸੇ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, if the power of attorney of any NRI has been misused, what are the legal remedies available? And even if an NRI has an apprehension that his power of attorney might be misused, then what are the legal remedies that are available to him? Now the first one is a notice could be issued to the power of attorney holder. A legal notice could be issued. And the second is a legal notice could be issued to the Tahsildar where the power of attorney has been executed. And the number third is a criminal complaint could be filed at the local magistrate. And the fourth is कोई civil suit भी किया जा सकता है, civil suit for injunction, declaration या possession depending upon the facts of the case. And a criminal complaint could also be filed at the local police station, at the NRI police station, and that could be an online complaint ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ NRIs ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਲਾਸਟਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ NRI ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ NRI ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ NRI ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ NRI ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੁਡ ਬੀ ਫਾਈਲਡ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 482 CRPC ਇਨ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕੰਸਰਨਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਓ another topic is how to get the power of attorney executed. Power of attorney execute ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਅਟੈਸਟਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ NRI ਵਾਸੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ਲੀ ਕੋਈ NRI ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਬਰਲਿਨ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਨੂੰ ਬਰਲਿਨ ਲੋਕਲ ਅੰਬੈਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ ਇੰਡੋਰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੋਰਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਸ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਪੋਸਟ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਜੋ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਰਨ DC ਕੋਲ, ਕੰਸਰਨ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਸ DC ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ if an NRI or a power of attorney holder has an apprehension that his power of attorney might be misused, then what are the legal remedies that are available to him? The first thing is that he could send a notice to the power of attorney holder, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਵੋਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਸਰਨਡ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। At last but not the least, I would like to inform you about the statutes that govern the power of attorney. The first one is the Indian Contract Act 1872. The second one is the Power of Attorney Act 1888. The third one is the Registration Act 1908. And the last but not the least is the Stamp Act 1899. I hope ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਜਸਟ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਲੀਗਲ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। So guys, I hope this has been of much use for you people. Thank you again from team NRI Legal Consultants. I'll see you again. Take care.